এডিসির কৃতপক্ষ জানিয়েছে যে এডিসির কৃতপক্ষ নীতিগতভাবে এডিসির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে রাজ্যপাল কৃতক নিয়োজিত কমিশনের মাধ্যমে এডিসির এলাকাতে বিভিন্ন এডিসির বহির্ভূত এলাকায় সংযোগ এবং বিভাজন করা হয়ে থাকে। 3 নম্বর প্রশ্ন কইসার মতে, যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়? উত্তর খাই মতি স্যার, এ ব্যাপারটি এডিসি কৃতপক্ষের বিচার দিন। 4 নম্বর প্রশ্ন খায়, যদি না থাকে তার কারণ কি? উত্তর প্রযোজ্য নহে। স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন, উনি যেটা বলেছেন এটা সবই ঠিক আছে, এর জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আং বনো সানা নামিকা মসি স্যার বো বাংলাকে সানানি অত্র মত্র অংকা কক বরফ বাই সাকাইন চিনি মন্ত্রী মহোদয় কিসা आंखौ बुजिबानो आं माननीय बुरम गोनां मन्त्रीनो सोंनानै मुसुंगो ताबो गोबांबा पारा तंखौ जेटा एडिसि कामी बा एडिसि जे को बाय गाना आमति पारा गोबांबा तंगो आं चिनि मन्त्री बुरम गोनां मन्त्रीनि बोख्रानि पारानि गानानि पगनो सानो आबंखा लक्ष्मी नारायणपुर बिसिओ जे पारा अब एडिसि गानाबो किन्तु बरखाय यामो जेनारेल क्लाइ दंखा एकाय आरो आं जखन थांगो बरख सावसार जों दीर्घ दिन मनि बागै लरायखे अनेक दरखास्त खायखा ब्लगर रिखा एसडीएम अफिसार रिखा एडिसि ओ बरिखा किन्तु जों अमनो चिन अ एडिसि न जे पारानो जों मनो एडिसि अन्तर्भुक्त खायनाय दंखा अमते याहाय न कायसा बटकलि पारा जेटा चिनि एलुकु साइडनि बे समय आरो न दंमोनि हिंगाकाय अ पाराबो ताबो एडिसि ओ अंकया अन्तर्भुक्त या किन्तु अब जत्तन तिप्रासा पारा बायके नांजा बटकलि अब रामचंद्र घाट बनिबो हिंगाकाय अमबो ताबो अ पारा रंता अमते याहायकाय गोबां पारा जेमन सादु पारा न लेखन आमलो बाटंनि थांका किन्तु अ सादु पारा तिप्रासा कामी पारा अब ताबु आरोनि बररं नायो अब कायसे एडिसि अन्तर्भुक्त दंगुन आरो मेजरिटी बो तिप्रासा रंनो एके अमते याहायकाय साबुरनि कलेजफोरानि किसु पारा काथालसुरि रक्तंगो जेटा अब एडिसिनि गोबां माने बरकनि चिनि तिप्रासानि पारा दंगो अबरबो अन्तर्भुक्त न नायो थिक सेमिनो आम्बासावबो गोबां तिप्रासा कामी दंगो एके आरो चिनि बररंनि जे कामी एडिसिनि फाथां दंगो बरबो एडिसि बायरो दंगोना नंगो के अ सामुंग्रनो दाति दाति जुदि खलाइमान खांगाकाय बेलायखाना हामनाय तामनि हिनबा एडिसि एलाकाव जत्तन तिप्रासा माने एडिसि एलाका तंनानि मुसुंगो हंगाकाय आबुनि बागै आनि कायसा कयमुं तंनाय माननीय बुरम गोनां मन्त्री थानि जे अमनो दाकि दाक्तिखाय बाहायखाय अ जे पारारंनो सिनिवै सनक्त खलायै बाहायखाय एडिसि अन्तर्भुक्त खलाइमान आबुनि बागै यापिरमना बागै आनि कयमुं तंनाय हामबाय। माननीय स्पीकर सर, आणि साप्लिमेंटारी हिंगा हायसे माननीय मंत्री जे उत्तर विमानी आरब बायथांनो शाखा एडिसि कर्तृपक्ष शाखा नै सामानि हिंगा एडिसि कर्तृपक्ष सामाबाय सिनि दंब्ला राज्य सरकार साना नांनाय खालायनाय हिंगाय हिंगा आबोनो निनि मानो बरम गोनां मंत्री जे सामानि एडिसि कर्तृपक्षनि पक्ष साजाखियो राज्य सरकारनि नाहारमुं एडिसि कर्तृपक्ष सावै दंखा जों गसियो ताबो राज्य सरकार साना नांनाय जों खालायनाय अबसे ताबो उनाव खालायनाय खालाया माने राज्य सरकार तामो नाहारमुं दं ताबो मानसुमुं दं अबसे किसा साजादि बरं गोनां स्पीकर सार जोंनि बरं गोनां एमएलए खरंनै जे सोङो सोंनायो जोंनि सरकार फाइमानि
পরে 35 বছর চিনি বড় রং বঞ্চিত খাইকা जों যতন সাইমনো চিনি বড় বিশেষ খাই চিনি বুকুং বারা রক তিপ্রা সরক जों ताबो सावो जे सिखार खाया जे चिनी बड़ रक ताबो जों याकुं सागा याकुं बासै मानो होननाय जों चिनी पारा जे जे बा थांमोनि चिनी सरकार बो जों नायो चिनी बरकनि बागै सामुं थांगोनि चिनी पारा रंनो जों दानानि बागै हामबाय সাপ্লিমেন্টারি স্যার উপজাতি কিছু পাড়া বার্নমান কিছু সাবানো খ্রিস্টানগঞ্জ জবাহাইনো কয়েকটা পাড়া দङ হ্যাঁ পুষ্কর জলপুকুরি হারুংপাড়া আবার বেবেন জেনারেল প্লাই দङ একদম পুরা নাंजागा दङ আবো হাইনো नों नायमा जागाव किसा खब दिने आं सामासो हामबाय মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অলরেডি উত্তর দিয়েছেন এবং উনি হাউসকে আশ্বস্ত করেছেন প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির নেতৃত্বে যে সরকারটা চলছে এই সরকার চেষ্টা করবে যে সমস্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এডিসির বাইরে বাদ পড়েছে এগুলোকে এডিসির ভেতরে নিয়ে আসার উদ্যোগ উনি নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সদস্যবৃন্দকে আমরা ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ মাননীয় সপ্তম প্রশ্ন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা মহোদয়া Borang Benang Speaker Sir. Ani start question number 49. माननीय स्पीकर महोदय माननीय स्वप्ना देववर्मा महोदया एमएलए उनी जे 49 কোশ্চেন নাম্বার উত্থাপন করেছেন এর মধ্যে 1 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে টিটিএডিসি ভিলেজ কমিটিগুলিতে রাজ্য সরকারের কতজন ভিলেজ সেক্রেটারি ডেপুটেশনে কর্মরত রয়েছেন উত্তর হচ্ছে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরে 270 জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বর্তমানে টিটিএডিসিতে ডেপুটেশন ভিলেজ সেক্রেটারি হিসাবে কর্মরত রয়েছেন তাছাড়া এর মধ্যে ওখানে স্থিরকৃত অর্থাৎ অ্যালোটে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ছিল সেটা ছিল 527 এর মধ্যে দেখা গেছে যে অনেকে ডেপুটেশনে গেছে অনেকে রিটায়ারমেন্ট আর অন্য জায়গায় চলে গেছেন রিটায়ারমেন্টে গেছেন তো ট্রান্সফার হয়েছে এতে করে গিয়ে এই 527 জনের মধ্যে এখন 270 জন ডেপুটেশনে ভিলেজ সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত রয়েছে 2 নম্বর প্রশ্ন উক্ত ভিলেজ সেক্রেটারির বেতন ভাতা কে বহন করে থাকে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর উক্ত ডেপুটেড ভিলেজ সেক্রেটারিদের বেতন ভাতা বহন করে Supplementary sir. Ang sana na makabose. ADC village secretary যে ডেপুটেশন হরমানি অবংখা 2006 ডেপুটেশন হরজাকঙ্গ আপ্রো কতাল অবস্থায় এডিসি ভিলেজ খাজাকমানি কতাল অবস্থায় ও ডেপুটেশন হরকা যেহেতু টিটিএডিসিও কর্মচারী গরিনি বাগে অমহাকেরি হরজাক आं तक साना नायमाखौ बसे बुजिनानै नायमाखौ बसे 80 বছর ডেপুটেশন 80 লং টাইম নাহারি ডেপুটেশন রাজ্য সরকার রহরমানি ও কর্মচারী রত্ন তেউসা তু বুনানি বাগে ওয়ান সুক মুংদা তং না এডিসিনি বো কাহামংনাই রাজ্য সরকারনি বো কাহামংনাই এডিসিনি যে এডিসি বো বরক রিক্রুট খাইমানাই এডিসি বো বরক নিজি চাকরি তলাঙ্গি থাংমানাই ভিলেজ চালুকनानि बागै
ang obo si sanan musungo tamo wan chuk mani tong norok obo noni je deputation hormane obo tubunani wan chuk mung da tong তাই কেসাং গাঙ্কা 587 তে ভিলেজ কমিটি ও যদি অরও 527 জন হিন সামানি বা 270 জন হিন সামানি ও 587 তে ভিলেজ কমিটি বমাহাইকে চলিখনা আং অব কিছা তথ্য নাহারে নেমানি 2-3টা ভিলেজ সেক্রেটারি খরচ আছে 2-3টা ভিলেজ ন চালু গই তঙ্গ আবো বাহাইকে নাই আবো বাহাইকে চালু গই মানাই খরচা বড় ব খামদা তাম নাই নামদা মোসানাই বড় দা রেসাপ নাই নামদা মোসানাই রব রেসাপ নাই মব মোসানাই গাঙ্গাই ব রেসাপ মানি সুরব হামগলা মোসামানি তালবু মিলিগলা আবুনি বাগে রাজ্য সরকার নি ওয়ানসুক মানি তামতন ও যে ভিলেজ কমিটি ন নরক তৈসা তু বুনা দা ওয়ানসুক মানি তং না এডিশিনো তৈসা নরক এডিসি প্রশাসন নরক ন অবনা হাদি নেই সানানি অবহাই তাম ওয়ানসুক মানি তাং অবশ্যই সংমানি মুসুং মাননীয় স্পিকার মহোদয়, মাননীয় বিধায়িকা যে বলেছেন এখানে এডিসিতে কিন্তু নিজেদেরও স্টাফ আছে এবং আমাদের এখানে যদি এমনি তো আমাদের এই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ভিলেজ সেক্রেটারি অনেক এখানেও কিন্তু কমতি আছে। এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে আরও যাতে সেই সেক্রেটারি পঞ্চায়েত ভিলেজ সেক্রেটারি আমরা নিতে পারি বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নিতে পারি। এখানে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে যারা যারা সেক্রেটারি রিটায়ারমেন্টে গেছে সেখানে আমরা ভিলেজ সেক্রেটারি রিটায়ারমেন্টে গেছে সেখানে আমরা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি এবং রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার কিন্তু ওখানে দিয়েছি আমরা আরপিএম যেটাকে বলে। তো চেষ্টা করছি যেখানে যেখানে আপনারা তো আমাদের কাছে এই রিসিট থেকে কোনো কাগজ দেননি যে ওখানে এই জায়গায় আমাদের খামতি আছে আপনারা পাঠান, আরও ডেপুটেশন চাই, সেভাবে দিলে আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট, এখানে মাননীয় একদম তাড়াতাড়ি শেষ কিন্তু অনারেবল এমএলএ যে প্রশ্নটা এনেছেন এটার উদ্দেশ্য হলো দেয়ার আর ইনস্ট্যান্সেস, আমি 2 বছর ছিলাম এডিসিতে, এইখান থেকে যারা ডেপুটেড ওরা সেখানে যদি দুর্নীতিও করে, আই নো 2-3 কেসেস লাইক দ্যাট, এদের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি হবে। এই সময়টাতে কোনো না কোনো চ্যানেল ব্যবহার করে দে কেম ব্যাক টু দিস টিম এবং এডিসির নিজস্ব যদি ভিলেজ সেক্রেটারি যদি তারা নিতে পারে, দেন দোজ এমপ্লয়িজ অর্থাৎ ভিলেজ সেক্রেটারিরা সম্পূর্ণরূপে এডিসির কন্ট্রোলে থাকবে। এন্ড দেন দুর্নীতিকে দমন করতে গিয়ে এটা সহায়ক হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই শি ব্রট দিস কোয়েশ্চেন। তো আগামী দিন এডিসি যেন তাদের নিজস্ব ভিলেজ সেক্রেটারি নিয়োগ করতে পারে সেই ব্যবস্থাপনা আপনি গ্রহণ করবেন কি? মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার একটা ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন স্যার। কোশ্চেন আমার শেষ। স্যার আমার একটা না জাস্ট আমি অপোজিশন লিডার বলেছি এডিসি নো প্লিজ আপনি জিনিসটা বোঝেন না। আরে এটা অ্যাসেম্বলি হাউস, আপনি বললে হবে না, যেখানে অ্যালোকেট সাহেব বলে দিয়েছেন টাইম শেষ। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, এখানে আমাদের মাননীয় অপোজিশন লিডার যে বলেছেন এটা তো এডিসির বিষয়, আপনারা লোক নেবেন কি নেবেন না সেটা তো আপনারা নেবেন, এটা আমরা কি করে বলবো? ফাইন্যান্স অনুমোদন না দিয়ে কি করে, টাকা ছাড়া কি করে? না না সেটা আরেক জিনিস। টাকা ছাড়া কি করেন? টাকা ইজ উইথ ইউ স্যার। ঠিক আছে, ওকে। দিল্লি থেকে আমাদের যে মাননীয় টাকা দেয়, সদস্যগণ, আমাদের এই টাকার প্রশ্ন মধ্যে উত্তর পর্ব। আমাদেরও করতে হয়, আপনাদেরও যে টাকা দেয় সেই টাকার মধ্যেই আপনাদেরও ডিসিশন নিতে হবে। মাননীয় সদস্যগণ, প্রশ্ন তো পর্ব শেষ হলো। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো সহ তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সবার টেবিলে পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রীদের মধ্যে অনুরোধ করছি। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য থেকে 3টি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা জিনিস, গতকাল সিবিএসসিতে
ককবরকে যারা পরীক্ষা দেবে তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারবে না, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা উত্থাপন করেছি। এবং গতকাল যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বলেছিলেন হাউসের মধ্যে যে কি চিঠি লেখা হয়েছে, এই চিঠি দেখে একটা সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের প্রস্তাব ছিল 5,000-এর বেশি ছাত্রছাত্রীরা যারা ককবরক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে 15ই ফেব্রুয়ারি তারা পরীক্ষা দেবে। কি স্ক্রিপ্টে লিখবে আদার দেন বেঙ্গলি, রোমান স্ক্রিপ্টের কথা আমরা বলেছি, কারণ তারা আদার দেন রোমান স্ক্রিপ্ট দে ক্যানট রাইট ইন এনি আদার স্ক্রিপ্ট। সরকারের অবগতির জন্য আমি বলছি আবার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হায়ার এডুকেশনে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দুইটি স্ক্রিপ্টেই ছাত্রছাত্রীরা ককবরক পরীক্ষাতে লিখতে পারছে, ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে। এবং ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনেও আমি গতকাল বলেছি পালি, লুসাই এবং সংস্কৃত এই বিষয়টাতেও বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে পারছে। তো আমরা দাবি করছি, আমরা প্রস্তাব রাখছি, এই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়, তার জন্য রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর থেকে বা ডাইরেক্টরি অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসসি কর্তৃপক্ষকে যেন একটা চিঠি দেওয়া হয় যে ত্রিপুরায় যারা ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা যেন রোমান স্ক্রিপ্টে এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসের মধ্যে আছেন, আমরা নিশ্চয়ই ওনার থেকে কিছু একটা শুনতে পাবো এই বিষয়ে। হোয়াই শুড উই লিঙ্গার অন দিস ইস্যু? বিকজ এটা আমাদের সবার ব্যাপার, আপনাদের আমাদের এভরি চিলড্রেন যারা পড়াশোনা করছে তাদের ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে এটা রাজ্য সরকার সেই উদ্যোগ গ্রহণ করুক, এটা আমরা অনুরোধ করছি। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, এর আগেও যে বিধানসভার মধ্যে মাননীয় অপোজিশন লিডার মহোদয় এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, উনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে দেখাও করেছিলেন, বলেছেন একটা কমিটি করার জন্য স্ক্রিপ্টের বিষয়। এখানে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে এই বিধানসভাতে মাননীয় অপোজিশন লিডার তখন বলেছিলেন যে যদি তামিলনাড়ুরও স্ক্রিপ্ট হয় আমার কোনো আপত্তি নেই, আমরাও বলছি এতে আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই, তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্টও যদি হয় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তো এই বিষয়ে আমি একটা কমিটি অলরেডি করেছি, ডক্টর অতুল দেববর্মার নেতৃত্বে আমরা একটা কমিটি করেছি 3 জনের, এবং তারা আমার সাথে দেখাও করেছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। বাইদেন পরীক্ষা চলে যাবে, এই ছাত্রছাত্রীরা ফেল করবে। আরটিআই দিয়ে গতকাল আমরা বলেছিলাম, আরটিআই দিয়ে আপনার দপ্তর থেকে আমরা জানতে চেষ্টা করেছি, 19 তারিখ সেপ্টেম্বর ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে বলেছে যে দেয়ার ইজ নো গভর্নমেন্ট অর্ডার regarding the framing of CBSE Kokborok language question paper in Bengali script. তো আপনি বলুন যে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের ভবিষ্যৎটা কি হবে? আওয়ার পয়েন্ট ইজ সিবিএসসি, আমি কেন বললাম তামিল দিয়ে যদি হয় আমার কোনো আপত্তি নেই, বাই স্ক্রিপ্ট। এখন 3টা স্ক্রিপ্টে যদি ককবরক লিখতে চাই, 5টা স্ক্রিপ্টে লিখতে চাই, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, তবে রোমান স্ক্রিপ্ট সেখানে থাকতে হবে। তারও একটা রিজন আছে, কারণ যারা ছোটবেলা থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে হঠাৎ করে কি করে বাংলা শিখবে? হাউ দে উইল লার্ন? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আপনার পাশেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বসে আছেন, বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলো যখন সিবিএসসি তে পরিণত হলো, গভর্নমেন্ট অর্ডার রয়েছে আপনার সরকার থেকে, চান্নি চন্দ্রন
সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারদের চিঠি লিখেছে 14 তারিখ আগস্ট মাসে। কি বলেছে যে রিগার্ডিং সাবমিশন অফ লিস্ট অফ সাবজেক্টস with number of students which have been offered to the students of class 10 and class 12 of 96 CBSE affiliated Vidyajyoti schools in connection with the introduction of bilingual within bracket English and Bengali question papers in the board examination of February 2024 of CBSE. যদি এটা হয়, যদি এটা হতে পারে, CBSE understands ওভারনাইট ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা যারা বাংলায় পড়াশোনা করছিল, ওভারনাইট দে ক্যানট লার্ন ইংলিশ, ওরা জানে। দেন ইন ককবরক এই দপ্তর থেকে কেন যাবেন? হোয়াই ইট উইল নট ডু? ওই কমিটির রিপোর্ট কবে আসছে তাতে এই 5000 ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরে কমিটি রিপোর্ট দেবে। উইদাউট দ্যাট কমিটি আমরা এই হাউসের মধ্যে এতজন লোক বসে আছি, 60 elected representative, we cannot take any decision. ওই কমিটি শুধু ডিসিশন নেবে। Why can't we take decision? ওই 5000 ছেলে মেয়েদের কি ভবিষ্যৎ হবে? I am still appealing to the government যে একটা চিঠি যাক, কমিটির রিপোর্ট পরে আসবে, আসতে দিন, বাট 15 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে পরীক্ষাটা হবে তার উদ্দেশ্যে CBSE কে আমাদের একটা চিঠি দিতে হবে যে প্লিজ কনসিডার at least for the year 2024 so that the students can write in both the streams. এই প্রস্তাব আমরা আপনাকে। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, মাননীয় অপোজিশন লিডার নিমেশ দেববর্মা মহোদয় যেটা বলেছেন, দেখুন আমি তো বললাম, আপনি যেটা বললেন আগে, এখানে স্ক্রিপ্ট নিয়ে যেহেতু এটা পাঠ্য বইও লাগবে, একটা বই যদি আপনার রোমান স্ক্রিপ্টও যদি করেন বা তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্টও করেন, একটা বই বানাতে হবে স্ক্রিপ্ট বর্তমানে। এবং সেই বিষয়ে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন চেয়ারম্যান TTADCর একটা উত্তরে লিখেছেন। কি লিখেছেন? যে বর্তমানে পর্ষদের কাছে রোমান লিপিতে রচিত ককবরক ভাষার কোনো পাঠ্য বই নেই। 2 নম্বর হচ্ছে বাংলা লিপি ব্যবহার করে ককবরক ভাষা সকল বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হচ্ছে, কারণ ককবরক ভাষায় পাঠ্য বইগুলো আজ অবধি বাংলা লিপিতেই মুদ্রিত হয়। 3 নম্বর হচ্ছে রোমান লিপিতে লিখিত উত্তরপত্র পরীক্ষা ও যাচাই বাছাইয়ের পাশাপাশি প্রশ্ন তৈরি এবং সংশোধন ও মডারেশন করার জন্য কোনো প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া যায় না। অলরেডি বলে দিয়েছে আপনাদের। এখন এই মুহূর্তে These are all reports. পরীক্ষা দিচ্ছে, আমরা তো These are all reports. না, না, কলেজে, আপনার কলেজে, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখছে, কি করে লিখছে? How this is being permitted? কেন দেবেন না? You have to write letter for this. ওই 5000 ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি হবে? We want the answer. আপনি বলুন। আপনাকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে ওই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নেই, আপনাকে বলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেল দ্যাট। আমরা চুপ থাকবো, ইউ হ্যাভ টু টেল। এভাবে হয় না। স্পিকার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য করতে চাই। স্যার, গত সেশনে এরকম একটা এই প্রশ্নটা উঠেছিল ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রেতে অমরপুরের একটা স্কুলে একজন শিক্ষক সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছিল। হ্যাঁ, অম্পি, যে ছাত্ররা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখবেন, কিন্তু জৈনক মাস্টার তিনি সবাইকে বাধ্য করেছেন বাংলায় লিখতে হবে। তখন রোমান স্ক্রিপ্টে যারা লিখবেন তারা লিখতে পারেননি, অনেকে পরীক্ষা দিতে পারেননি। তো এই জায়গায় সরকারের সেখানে কোনো নীতি পরিবর্তিত হয়েছে কিনা, কারণ এই রাজ্যে এরকম বোর্ডের এক্সাম, ইউনিভার্সিটি এক্সাম, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি 99% ছেলে মেয়ে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন যে না, যেমন ছিল তেমনই আছে, এরকম কেউ বাধ্য করেনি এবং এটাই চলবে। তাহলে
এই যদি হয় সরকারের স্ট্যান্ড, কি করে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসসির কাছে লেখা হলো শুধু পার্টিকুলার একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে? তার মানে মোটিভেটেডলি, কনসাসলি যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখবেন তাদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার জন্য। কাজে এই ক্ষেত্রে সরকার এই সামনে পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসে, তার আগে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আমি আপনাদের জন্য কপি এনেছি, একটা কথা লিখেছে নিধি চিব্বা আইএস চেয়ারপারসন সিবিএসই, শরদিন্দু চৌধুরী আইএস সেক্রেটারি স্কুল এডুকেশন, ওনাকে লিখেছে ইউ আর দেয়ারফর রিকোয়েস্টেড টু ক্লারিফাই দি ম্যাটার and forward the state government's recommendation on the script in which the Kokborok examinations of class 10 and 12 should be conducted in the forthcoming board examinations set in begin on 15 February 2023. It may be noted that the board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts. বলছে, আপনি একবার বলছিলেন গত সেশনে যে দুটোর জন্য পাঠায় না, ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমরা কিন্তু মাল্টিপল স্ট্রিপসে পারবো না। এখন তাহলে কি মেজরিটি যে স্ক্রিপ্ট লিখে তার জন্য বলা হবে না মাইনরিটি মাইক্রোস্কোপিক নাম্বার যে স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেন সেটা হবে? কোনটা হবে? না না, কথা তো এরকম না। আরে সিবিএসই কথা আপনি বলছেন অ্যাকর্ডিং টু ইওর, না 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 সে কথা হোয়াট ইউ আর রিডিং আউট, তারপর আপনি বলছিলেন you are বাংলা reading out that CBSE is asking to choose only particular script. Yeah. So here, what will be your responsibility to choose the script by which majority এটা of তো the না তো students? জিনিসটা আপনি তো আপনার কথা বলছেন, আমি বলছি নিশ্চয়ই। ওইখানে বলছে বাংলা আমি ত্রিপুরা only one ছেলেমেয়েদের script এর কথা কথা বলছি। বলছে, আমার কথা না। বলছে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট হবে না, এই কথা বলছে। নট অনলি দ্যাট, মানলাম, তাহলে কি করে ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের পক্ষ থেকে এখানে লেখা হলো হ্যান্স, আমি সবটাই বলছি না, হ্যান্স আই উড ইনফর্ম ইউ দ্যাট দি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন পেপার ফর সিবিএসসি এক্সামিনেশন মে বি প্রিপেয়ার্ড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। কারণ আপনি তো চিঠি ওইটা দিয়েছেন, চিঠি তো এটা আপনি চিঠি দিয়েছেন এই তো সিবিএসসি কে। চিঠি তো বলছে এরকম, নো, বলছে দুইটা স্ক্রিপ্ট হবে না, তাহলে এটাই তো প্রশ্নটা। ইট ইজ ফাইন। উনি কি বলছেন, মেজরিটি স্টুডেন্ট, ত্রিপুরায় একটা সার্ভে হয়েছে, ইউ প্লিজ টেক দি নোট অফ দি CBSE সার্ভে। তো। ত্রিপুরায় সিবিএসসি তো বলার আর অপেক্ষাই থাকে না। মোস্ট অফ দি স্টুডেন্টস দে স্টাডি ইন ইংলিশ মিডিয়াম। আপনি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টকে কি করে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বা মিজু স্ক্রিপ্ট চাপিয়ে দেবেন সেখানে? ঠিক, এটা তো আমাদের সেন্সে থাকা উচিত। তাহলে বক্তব্য হলো বাংলাটা বাদ দিয়ে No. আমরা বলছি বাংলা বাদ দিয়ে আমরা এটা এরকম বলবো। এটা বাংলা বাদ দিয়ে খবর যে পলিসি ঠিক আছে। একটা বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, No, sir. রেফারেন্স পিরিয়ডে মানুষ Sir, সদস্য sir. ঘোষণা করতে গেলে না না No, 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 no. এটা নিয়ে সারাদিন No, আলোচনা চলতে sir, পারে না। nothing. না না, এটা নিয়ে এই সারাদিন বিষয়ে আলোচনা চলবে না। এই বিষয়ে আমার যেটা বক্তব্য, লেট দি গভর্নমেন্ট রাইট এ লেটার এবং এই লেটারটা সার্কুলেট হোক। তার পরিবর্তিত সময়ে যদি সিবিএসই কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, তার জন্য এই হাউস দায়ী থাকবে না। বাট লেট আ লেটার গো ফ্রম ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা চিঠি যাক, এবং ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি করবে, দ্যাট উই আর নট রেসপন্সিবল। ঠিক আছে, মাননীয় স্পিকার মহোদয়, উনি আমাকে আগেও আমার সাথে দেখা করে এই কথাটা বলেছেন, কিন্তু তার আগেও এখানে আমাদের রতনবাবু বলেছেন, এর আগেও কিন্তু আমরা প্রশ্নটা করেছিলাম সিবিএসসির কাছে। যাই হোক, আপনি যেহেতু বলছেন স্ক্রিপ্টের বিষয়ে, আমি চিঠি দেব, আমি বলছি কি বলে ওরা। বাস, ওকে, ঠিক আছে। রেফারেন্স পিরিয়ড, আমি মাননীয় সদস্য সদস্যনিকট থেকে 3টি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সভাপতি অনুমতি দিয়েছে। প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী শম্ভুলাল চাকমা কর্তৃক আনিত রেফারেন্স নোটিশ বিষয়বস্তু সভায় উত্থাপনের জন্য ওনাকে অনুরোধ করছি। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, গত 4 জানুয়ারি আজকের কোরিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত
দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এডিসির সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর সংবাদ শিরোনাম প্রসঙ্গে। আমি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য, আজ পরে করলে পরবর্তী তারিখ। না, মাননীয় স্পিকার স্যার, এই বিষয়টা মাঝে মধ্যে জনজাতি এলাকার থেকে আসে এডিসি। আজকে বিবৃতি দিয়ে দিবেন? আজকে ওকে, ফাইন। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে যে পত্রিকাটা এসছে এডিসি এলাকাতে 6টা প্রজেক্ট চলছে আমাদের আইসিডিএস প্রজেক্ট। তো এইগুলিতে প্রায় সময় সেখানকার বেতন বা সেখানে কেনাকাটা বা তাদের সেখানে যে সমস্ত কাজ হয় সেগুলো এডিসি প্রশাসন দ্বারাই পরিচালিত হয়। তো সেখানে একটা বিষয় এসছে যে পার্সেজ করছে, সেগুলোর জন্য কোনো টেন্ডার বা কিছু করা হয়নি। তো আমরা একটা ইনকোয়ারি দিয়েছি, কিন্তু সময়ে সময়ে এডিসির এখানে যারা আছেন বিধায়করা, এডিসির এলাকার আমাদের বিধায়ক এবং অপোজিশন যারা বিধায়করা আছেন তাদের কাছেও আমি অনুরোধ রাখবো যে এডিসি প্রশাসনকে আমরা যখন যেটা তারা আমাদের কাছে রিকোয়েশন আসে আমরা সেইভাবেই টাকাটা কিন্তু তাদেরকে বরাদ্দ করে দেই আমরা। কিন্তু সেখানে আমরা পরিচালনা করতে গিয়ে দেখছি সেখানে বাচ্চাদের খাবার দিতে গিয়ে সময়মত খাবার দেওয়া হচ্ছে না, কারণ চাল ডাল কেনা হচ্ছে না বা জিনিসপত্র যেগুলো কেনার দরকার সেগুলো টাইমলি কেনা হয় না। স্যালারি দেওয়া অনেকবার মনু এবং কাঞ্চনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টে অনেকবার বন্ধ হয়েছে, সেটা আমার মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা সেখানে প্রশাসনিক যারা দায়িত্বে রয়েছেন এডিসি তাদেরকে ডেকেও আমরা কথা বলেছি, টাকা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের সময় মতন বেতন দেওয়া হয় না। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের দপ্তরের সচিব এবং আমাদের অধিকর্তা ওনারা এডিসি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছে এবং ওই দিন 4 তারিখের যে ঘটনা সেটার জন্য ইনকোয়ারির জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি। পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন স্যার, আমরা জানি টিটিএ এডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমাদের এডিসির যারা জনগণ তাদের সেফগার্ডের জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য, তাদের বিকাশের জন্য তার মানে জন্ম। কাজে এখানে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা এখন। এই ধরনের পত্রপত্রিকায় লেখা এডিসি প্রশাসনের ব্যাপারে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা দিনই লক্ষ্য করতে পারছি, যেখানে এডিসির প্রশাসন গত 2-3 বছর যাবৎ ধরে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং যার কারণে এডিসির যারা জনগণ ওনারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যেমনভাবে এখানে সমাজ শিক্ষা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এই যে আজকের পুরিয়াতে প্রকাশিত যে বিষয়টা আসছে, এটা একটা বিষয় এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু আমরা আরেকটা বিষয় এখানে যদিও পত্রপত্রিকায় দেখিনি, আমরা একটা বিষয় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়েছিলাম। বিষয়টা অঙ্গনারী ওয়ার্কার নির্মাণের জন্য ব্লকের থেকে ফান্ড নিয়ে জোনাল ডেভেলপমেন্ট জেডিও জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। হোয়ারেস আমরা জানি জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে সেই রকম ম্যান পাওয়ার নেই যে অঙ্গনারী ওয়ার্কার নির্মাণ করবে, কিন্তু তারপরেও কি উদ্দেশ্যে এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে। আমি ডিএম সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম, আপ কিউ এসা কার রায়, তো ওনারা বললেন যে আমাদেরকে কাজ করে দিচ্ছেন না, কাজ করতে দিচ্ছেন না। কারা কাজ করতে দিচ্ছেন না? এডিসিতে যারা বসে রয়েছেন ওনারা বারবার কমপ্লেন করছেন যে ওনাদেরকে দিয়ে অঙ্গনারী ওয়ার্কার নির্মাণ করতে হবে এবং নিচু লেভেলের ওনাদের যারা কর্মীরা রয়েছেন ওনারা খুব সমস্যা করছেন, যার কারণে আমরা অঙ্গনারী সেন্টার আমরা নির্মাণ করতে পারছি না এবং তার কারণে বাধ্য হয়ে আমরা জেডিওর কাছে আমরা দিতে বাধ্য হয়েছি। তাহলে এই যে জিনিসগুলো চলছে, গতকালকে একটা রাস্তার ব্যাপারে ছিল, রাস্তার ব্যাপারে আমি খবর নিয়ে দেখেছিলাম যে রাস্তার ব্যাপারেও রাস্তা নির্মাণ করতে দিচ্ছে না, তার কারণে এজেন্সিগুলো পালিয়ে যাওয়ার অবস্থা। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের ছামনু থেকে গোবিন্দবাড়ি পর্যন্ত একটা রাস্তা 64 crore একটা 5.5 মিটারের রাস্তা প্রশস্ত করে নির্মাণ করার একটা কথা, সেখানেও এই যারা থানসার দাগ দিয়ে যারা সরকারে এসেছেন ওনারা গিয়ে ডিস্টার্ব করার জন্য এখনো কি সেই রাস্তা কমপ্লিট হচ্ছে না এবং যার কারণে এডিসি কে পয়েন্ট অফ অর্ডার এডিসি কে নিয়ে বা কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে কি আলোচনা হচ্ছে, আগরতলা পৌর নিগমে কি আলোচনা হচ্ছে, টোটাল অটোনোমাস সংস্থা বা অন্য একটা সরকার সম্পর্কে, অন্য একটা প্রশাসন সম্পর্কে এখানে বিশদভাবে আলোচনা করার ক্ষমতা আমাদের কেউরই, বিকজ উই আর নট পার্ট অফ দ্যাট
not part of that administration. উনি তো পত্রিকা স্যার, উনি যেভাবে বলছেন উনি পত্রিকা রেফারেন্সে বলছেন। না তাই বলো, বাট আমার মনে হয় প্লিজ মাননীয় মন্ত্রী, যদি এটা কোনো বিষয় থাকে, মাননীয় মন্ত্রী এবং সেখানকার যারা প্রশাসকরা আছেন, যদি কোনো ধরনের এই ধরনের দুর্নীতি বা কিছু একটা থাকে, লেট দেয়ার বি অ্যান এনকোয়ারি। থ্যাংক ইউ। এটা দপ্তর এনকোয়ারি করে দেখুক, ঠিক, থ্যাংক ইউ। বাট লেট আস নট ডিসকাস অ্যাবাউট। স্যার, আমার total পিছনের বিষয়টা হচ্ছে, আমি একটু শেষ করে নিই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। আমরা জনপ্রতিনিধি, উই আর ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল, আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। কাজেই যেখানে জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে সেখানে আমাদের বলার অধিকার আছে কি নাই স্যার? অবশ্যই আছে। সেইভাবে আমাদের এলপি সাহেব বলতে পারেন যে আমাদের এখানে বিশদভাবে আলোচনা করার দরকার নেই, এটা হতে পারে না। বলুন। কাজেই আমি এই যে জনপ্রতিনিধি, ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের কথা বলার জন্য আমি এখানে এসেছি, আমার দায়িত্ব আমি পালন করছি। ভারতীয় সংবিধান আমাকে সেই অধিকার দিয়েছে। তো তার কারণে আমি বলবো, এই যে সমস্ত দুর্নীতিগুলো চলছে, এডিসি এলাকার জনগণ মানে এই নয় যে রাজ্যের বাইরের এলাকার জনগণ, রাজ্যের জনগণ। কাজেই আমাদের সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি আমাদের এডিসি এলাকার জনগণের জন্য চিন্তা ভাবনা করা। কাজে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন যাবৎ, আজকে এডিসির সরকার 3-4 বছর চলছে, কিন্তু তারপরেও কোনো হেল উদিস নেই। তার কারণে আমরা বাধ্য হচ্ছি এভাবে বিধানসভায় এই উত্থাপন করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমাদের বিধায়ক শম্ভুলাল যে কথাটা বললেন পত্রিকার রেফারেন্সে, আমি আমাদের বিরোধী দলের নেতা অনিমেষ বাবুর কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের উপরে যেহেতু আইসিডিএস প্রজেক্টটা কেন্দ্রের অধীনে, তো আমাদের কাছেও একটা প্রেশার থাকে এই প্রজেক্টগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য। এই অর্থ বছরে অর্থাৎ 23-24 যে অর্থ বছর 260টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খোলার নির্দেশ ছিল, তার মধ্যে 49টা এডিসি এলাকাতে। তো সেটাও আমরা এখনো সেখানে লোক নিয়োগ বা সেখানে শুরু করতে পারিনি, কারণ সেখানে কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে এই 31 মার্চের মধ্যে শুধু ডেডিকেটেড জনজাতি এলাকার জন্য 66 সেন্টার নতুন খোলার আবারও আমরা স্যাংশন পেয়েছি। সেগুলোরও সেখানে অঙ্গনের ওয়ার্কার বা হেল্পার নিয়োগ করা বা সেগুলোকে অপারেট করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমরা আশা করব যে এডিসিতে যারা আমাদের বিধায়ক সহ আপনারা যারা আছেন, এডিসিতেও সেই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কাজ ভালো হোক। আর যেটা পত্রিকাতে এসছে সেটা আমরা ইনকোয়ারি করাবো, আমরা অলরেডি দিয়েছি। আর কোনো অবস্থাতেই আমাদের সরকার এডিসি নিয়ে অনেকে কথা বলেন, আমি অর্থটাও যদি বলি, গত বছর আপনাদের ডিমান্ড ছিল 43 crore 86 লাখ, আমরা কিন্তু পেমেন্টটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। এবছর এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারও অলরেডি মার্চ মাস আসেনি, এখনো একটা কোয়ার্টার বাকি আছে, তারপর 36 crore 80 লাখ আমরা দিয়ে দিয়েছি। তো সময় সময় যে অর্থ আমাদের কাছে চাওয়া হয় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের জন্য বা অন্যান্য সমাজ কল্যাণ দপ্তরে, সেগুলো কিন্তু আমরা সময় মতো রেজ করে দিই। কিন্তু আমরা চাই আপনাদেরও সহযোগিতা সেই সেন্টারগুলো যেন ভালোভাবে চলে। দ্বিতীয় রেফারেন্স সেমিশন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী কল্যাণ সাহারায় আমি ওনাকে রেফারেন্স বিষয়বস্তু সহ উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হলো, দীর্ঘ 25 বছরেও চাকমাঘাটের পৌষ মেলা সরকারি ক্যালেন্ডারে স্থান পায়নি। 8ই জানুয়ারি 2024 তারিখে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। আজকে বিবৃতি দিয়ে দেবে। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি এর উত্তর 11 তারিখ। তৃতীয় রেফারেন্স সেমিশনে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় আমি ওনাকে রেফারেন্স বিষয়বস্তু সহ উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। মিস্টার স্পিকার, চরম ভোগান্তি আমজনন এসব। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি প্রদানের জন্য, আজকে না হলে তারিখ জানাবেন। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়ের রেফারেন্স পিরিয়ডে যে বিষয়টা এখানে এনেছেন, আমি 11 তারিখ তারিখ দেব। দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ কলিং অ্যাটেনশন
এখন আমি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ আমি মাননীয় সদস্যকে 3টি দৃষ্টি নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হল রাজ্যে নেশাদ্রব্য ব্যবহারের লাগামহীন বৃদ্ধি এবং তা থেকে উদ্ভূত উত্তরত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আইন শৃঙ্খলাজনিত সংকট সম্পর্কে ওনার আনিত দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ সভায় উত্থাপন সময় দিয়েছি। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের উপরে বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দেওয়া পারক হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী তারিখ জানাবেন। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি মাননীয় বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের যে কলিং অ্যাটেনশনের নোটিশের উত্তর আমি 11 তারিখ। দ্বিতীয় নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অভিষেক দেব রায়। নোটিশটি নোটাই হবে না শেষ পর্যন্ত, আগামীকাল দিয়ে দিন না, আগামীকাল দিন, চেষ্টা করবো নতুবা 11 তারিখ। দ্বিতীয় নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রী অভিষেক দেব রায় মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল উদয়পুর অমৃত রেলওয়ে স্টেশন থেকে উদয়পুর মাতাবাড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসা যাওয়া রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশের উপর বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতিটা অপারক হন তাহলে আমার পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন। মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেব রায়ের যে কলিং অ্যাটেনশনের নোটিশ দিয়েছেন তার উত্তর আমি 11 তারিখ দেব। তৃতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিরোধী সেনা মহোদয়। নোটিশটি বিষয়বস্তু ত্রিপুরা চা শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের সভা উত্থাপন করে দিয়েছি। এখন আমি শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি অপারক হন তাহলে আমাকে পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে তিনি বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন। অনারেবল স্পিকার স্যার, আমি আমার উত্তর আগামীকালকে 10 তারিখে দেব। আচ্ছা, এখানে আমি এই মাননীয় স্পিকার স্যার, মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব যে 11 তারিখ হলে ভালো, কালকে আমি থাকবো না। আমার আমার কোর্টে হাজিরা দিতে হবে উদয়পুরে। ঠিক আছে, এখানে ওয়েট মাননীয় মিনিস্টার মহোদয়, জাস্ট ওয়েট। মাননীয় শান্তনা চাকমা মহোদয়, জাস্ট ওয়েট। আমি এটাই পড়ছিলাম, উনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন শান্তনা ম্যাডাম, যে অনারেবল স্পিকার, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, ত্রিপুরা, আগরতলা, ত্রিপুরা, লেটার নাম্বার 37, হ্যান্ডিং ওভার চার্জ টু শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, অনারেবল মিনিস্টার, tourism, food, civil supplies and consumer affairs and transport to represent in the house during my absence with effect from 10th to onwards. তো সুতরাং 10 তারিখ থেকে তিনি কাল থাকতে পারবেন না। হ্যাঁ, ওকে না স্পিকার স্যার, আগামীকালকে হলে পারবো। আমি বিকাল কালকে তো বিদায় থাকতে পারবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সুশান্ত দিয়ে দেবেন উত্তর, কোনো অসুবিধা নাই। Laying of papers on the table of the house. Now, the business before the house is laying a copy of number 1, the report of the 5th State Finance Commission, Tripura, for the year 2021-22 to 2025-26 on the table of the house. Now, I request the Honorable Minister in charge of the RD, within bracket Panchayat, etc., departments to lay a copy of the above mentioned report on the table of the house. Honorable Speaker, sir, I hereby give notice of my intention to lay a copy of the report of the 5th State Finance Commission, Tripura, for the year 2021-22 to 2025-26. Honorable members are requested to kindly to collect a copy of the report from the notice office of the Tripura Legislative Assembly. এখন সবার পরবর্তী কার্যসূচি হল মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ উপরে সন্দেহবাচক প্রস্তাব এবং ভাষণ উপরে আলোচিত সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি। এই সংক্রান্ত দ্বিতীয় দিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক আমি নামের তালিকা পেয়ে গিয়েছি। আমি নামের তালিকা বললে সবার দিকে উল্লেখ রাখবেন। তো এই আমি এখন প্রদান করছি মাননীয় সদস্য শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত 5 জানুয়ারি 2024 ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় 92 পেড়ার লিখিত ভাষণ এই সভায় পেশ করেন। আমি
ওনার এই ভাষণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষণে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন 18 জন সম্মানিত বিধায়ক, 130টি। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের প্রত্যেকটি প্যারা ত্রিপুরার জনগণের সার্বিক বিকাশ উন্নয়নের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছে। গতকালকে পরিষদীয় মন্ত্রী মাননীয় রতনলাল মহোদয় উনি বিস্তারিতভাবে বিরোধীরা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছিলেন তাদেরকে তুলোধুনা দিয়েছেন। সুতরাং এখানে আমি এই বিষয়ে কিছু বিষয় এখানে উত্থাপন করছি। প্রথমে এই প্যারার 6 নম্বর প্যারাতে মাননীয় রাজ্যপাল যেভাবে তিনি আলোচনা করেছেন, 3টি শব্দ এই প্যারার মধ্যে রয়েছে। সবগুলো পড়তে গেলে এতটা সময় আপনি আমাকে দেবেন না, আমি জানি। তার জন্য আমি খুব ছোট আকারে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলো এই সভাতে, এই মহতী সভাতে আমি উত্থাপন করছি। রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে রাজ্যবাসীর সার্বিক বিকাশ, স্বচ্ছতা ও স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই একটি বিষয়ের উপরে মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে একাধিক যে পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন সেগুলো এখানে আমি এই বিষয়গুলো এখানে উপস্থাপন করার আগে বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং সিপিএমের শৈলেন্দ্র মজুমদার 2টি বিষয় এনেছেন। শৈলেন্দ্রনাথ মহাশয়, শৈলেন্দ্রচন্দ্রনাথ মহোদয় 2টি বিষয়। একে আমি বিশেষভাবে, যেহেতু অনিমেষ বাবু সেটা এনেছেন, তারা এখানে তাদের দল প্রথমে বিধানসভাতে তাদের সরকার এসেছে, তো সুতরাং ইনি যে বিষয়টা এনেছিলেন যে শূন্য পদ পূরণের জন্য, আমি ওনার বিষয়ে, যেহেতু ওনারা বিরোধী দল, জনগণের বেকাররা কি চাইছে, যেহেতু বিরোধী দল হিসাবে তাদের একটা ভূমিকা থাকে, কোন বিষয়গুলো করে বেশি জোর দিলে পরে বেকারদের হৃদয় জয় করা যায়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এনেছেন। তাদের বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। সিপিএম এর সদস্য একই বিষয় এনেছেন। কি এনেছেন উনি? হাজার হাজার সরকারি শূন্য পদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই। বামফ্রন্ট সরকার যারা এই বিষয়টা আজকে এনেছেন শূন্য পদে, তারা প্রথম 10 বৎসর, পরে টানা 25 বৎসরের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন এবং 2018 সালে যখন ক্ষমতা থেকে যান 50,000-এর উপরে শূন্য পদ রেখে গিয়েছিলেন। তাদের যদি লজ্জা শরম থাকতো এত গরম গরম কথা বলতো না, কারণ এরা তখন সেই শূন্য পদ পূরণ করতে পারত। অনিমেষ বাবুরা নতুন এসেছেন, তারা বলতে পারে, কিন্তু সেদিন তারা এই শূন্য পদগুলো কেন পূরণ করেন নাই? এখন সরকারের এখানে এসে কিছু ভাষা তারা প্রয়োগ করছেন, আগেও করতেন যখন শাসনে ছিল। কি? অবহেলিত, বঞ্চিত, চূষিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। এর সঙ্গে এখন যুক্ত করছেন কি, এই সরকার আসার পরে আত্মহত্যা করছে, অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে এবং সন্তান বিক্রি করছেন। এই কথাগুলো বলে বলে দীর্ঘ 40 বছর কংগ্রেসের মাঝখানে 5 বছর মানুষের মানসিকতার উপরে আঘাত করেছিলেন। বিশেষভাবে SC ST জনগোষ্ঠীকে এভাবে উত্তপ্ত করেছিলেন যে আপনাদের এরা শোষণ করছে, বঞ্চিত করছে সমাজের ধনী ব্যক্তিরা যারা অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এভাবে এক বিদ্বেষ, বিরোধ, দ্বন্দ্ব তারা দীর্ঘদিন ত্রিপুরাতে করে ত্রিপুরা উন্নতি অগ্রগতিকে কয়েক বৎসরেরা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে কটূক্তি করছেন, সরকারের টাকা খরচ করছে।
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, উনি প্রথম পাতায় ছোট্ট বই আমাদের সংকল্প বিকশিত ভারত, তিনি কি বলেছিলেন শুনে রাখুন, যে মানসিক অবস্থা নষ্ট করা আর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী গরিব অন্তর্দয় ব্যক্তিদের কিভাবে উৎসাহিত করে। প্রথম পাতায় তিনি লিখেছেন, দেশের গরিবরা এই প্রথম নিরাপত্তা ও মর্যাদা পেয়েছে। দশকের পর দশক ধরে যাদের দেশের বোঝা ভাবা হয়েছিল, আজ তারাই দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছেন। যাদেরকে আমরা অবহেলিত বঞ্চিত মনে করতেন ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদী, তাদের বলছেন তারাই দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছেন। কৃষকদের তিনি বলছেন অন্নদাতা, এই শব্দ কোনোদিন আপনারা শুনেন নেই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেন কি, মেরা পরিবারজন, 140 কোটি লোককে পরিবারের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারপরে এই যে উন্নয়নমুখী চিন্তাধারা শুধু কথা বলেন নয়, কাজের মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণিত হয়েছে। 80 কোটি ভারতবাসীকে বিনা পয়সা চাল দিয়ে পৃথিবীর কোন দেশ নজির নেই। বামফ্রন্ট প্রথম কি বলতেন, অন্ন চাই, অর্থাৎ খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। নরেন্দ্র মোদী এসে প্রথম মানুষকে বিনামূল্যে অন্ন দিয়েছেন। আন্দোলন প্রত্যাহার করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। বাসস্থান চাই, সারা ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গরিবরা কোনোদিন ভাবতে পারেনি, তাদের ঘর দিয়েছেন। এবার রাঁচির বিরসা মুন্ডার, ভগবান বিরসা মুন্ডা থেকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন 75টি জনজাতি, যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতি, আদিম জনজাতিকে 24,000 কোটি টাকা। ত্রিপুরার বাজেট হয় 27,000 কোটি, 654,40,000 টাকা। আর ত্রিপুরার রিয়াং ব্রো জনজাতিরা তাদের অর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য, রাস্তাঘাট করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী চিন্তাধারা গরিব উন্নয়ন, গরিবের জন্য শৌচালয়, গরিবের জন্য ঘর, গরিবের জন্য বিনা পেশায় উজ্জ্বলা গ্যাস, প্রধানমন্ত্রী কৃষি বীমা, প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যেক গরিব মানুষের। তিনি বলেছেন গরিব মানুষের উন্নয়নে দেশের উন্নয়ন। তার জন্য এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে সাপোর্ট করলে পরে দেশের অগ্রগতি এমনি এমনি হয়ে যাবে। যেখানে আমি যে কথা দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম যে এভাবে মানুষের মানসিকতাতে আঘাত না করে কিভাবে রোজগার পাওয়া যায়, কাজ পাওয়া যায়, তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে এক ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যখন বিকাশ যাত্রা রথ যাচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে, তখন বিরোধী দলের কিছু লোক সেখানে যেতে দেয় না, বিশেষভাবে এডিসি এরিয়াতে। এখানে আমার সঙ্গে আমাদের প্রমোদ রিয়ান বলছিলেন যে এরিয়ার ভিতরে তারা যেতে দিচ্ছে না, কারণ তারা চাইছে অগ্রগতি যদি না হয়, গরিব যত গরিব থাকবে তত রাজনীতিক ফায়দা লুটতে তাদের সুবিধা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন একটু নিচে কথা, ওদের কথা শুনলে তো তখন আমরা চুপচাপ বসে থাকি, তখনই মনে হয় দাঁড়িয়ে যায়, কারণ সবার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার আমাদের এই ট্রেজারি বেঞ্চের কারো ইচ্ছা নেই, তার জন্য সেটা শুধু আসলে একটু জোরে জোরে বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্যারাতে লেখা হয়েছে স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা কিভাবে আসবে? 51 নং প্যারাতে, 35 নং প্যারাতে নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠান, সম্ভবত 109 নম্বর মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেছিলেন
যে ভারতবর্ষের 1 মাস সমস্ত মানুষ যেন ডিজিটাল লেনদেন করে, অর্থাৎ নোট বন্দি। কেন নোট বন্দি করতে চাইছেন? কারণ যেখানে টাকা থাকবে সেখানে দুর্নীতি বেশি হবে। যখন অনলাইন ব্যবস্থা চলে যাবে তখন যে সমস্ত লোকেরা আলাদাভাবে অর্থাৎ ঘুষ নেই, ঘুষ, তাদের সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কার থেকে টাকা নিচ্ছে, কোথায় থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো অনলাইন ব্যবস্থাপনা করলে পরে আজকে যারা গরিব মানুষরা ঘর টর পাচ্ছেন, একটা সময় বামফ্রন্টের আমলে সব কর্মচারী নয়, কিছু কিছু কর্মচারী মানুষের থেকে টাকা নিতে। আজ নরেন্দ্র মোদী ওই সমস্ত কর্মচারীদের দুর্নীতিতে বিক্ষোভ তৈরি করে দিয়েছেন। ঘরের টাকা ঢুকে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে, শৌচালয়ের টাকা ঘুরে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে। টাকা খেতে হলে কিছু কিছু কর্মচারী তাদের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হয়। নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল স্বচ্ছতা নিয়ে আসছেন, তার জন্য বিরোধীদের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। যদি নরেন্দ্র মোদীজি আরো 5 বছর ক্ষমতায় থাকে, ভারতবর্ষকে এখন ভারতবর্ষ 5ম অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে, এবং নরেন্দ্র মোদী বলছেন 2024 সালের পর দেশে আবার ক্ষমতায় আসবে, দেশকে 3য় অর্থনৈতিক দেশে নিয়ে যাবে। তার জন্য আমাদের ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিএমএস অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টালে রূপান্তর করেছে, যাকে বলা হয় বিএমএস ডিবিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 17টি দপ্তরকে 68টি রাজ্য প্রকল্পের অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগী গরিব মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে। তার জন্যই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যেহেতু এগুলো আছে, তার জন্য তারা তার বিরোধিতা করছেন। কারণ তাদের দুর্নীতি সেগুলো বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে চেষ্টা করছে। নেতারা যে দুর্নীতি করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, লক্ষ লক্ষ তাদের কাছে টাকা পাচ্ছে, যখন বিমুদ্রাকরণ হবে অর্থাৎ নোটবন্দি করা হবে তখন সেগুলো এই দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। ডিজিটাল ব্যবস্থা, তার জন্য এই ডিজিটালের উপরে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্যারা নাম্বার 51, সেখানে 47,000 আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ করা হয়েছে। এখানে বিরোধী দলের প্রবীণ মোস্ট সিনিয়র বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলছেন কি কেরালাতে রেগার টাকা 600 টাকা, 600 না। ওনাকে জিজ্ঞেস করেন মহাশয়, আপনার মাধ্যমে ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি, কেরালা ভাতা কত দেয়, কতজন ভাতা পায়, কত পার্সেন্ট? ত্রিপুরার প্রায় 4 লক্ষ লোক ভাতা পাচ্ছে, 2000 টাকা করে। ভারতবর্ষের কোন রাজ্য নেই, ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য, নিজস্ব আয় কম। 250, আমি ইয়েতে 250, আমি গিয়েছিলাম 250 তাদের সেখানে, শুধু সেন্ট্রালের টাকা দিয়ে। এরপরে উনি বলছেন রেগার মজুরি, ত্রিপুরাতে যারা রেগার কাজ করে তাদের হাজিরা যদি হিসাব করা হয় বেশি পায় তারা হাজিরা। কিভাবে পায়? তারা 3 থেকে 4 ঘন্টা কাজ করে। তো 3 থেকে 4 ঘন্টা যদি 226 টাকা হয়, তাহলে 8 ঘন্টা কাজ করলে তারা কত? এরপরে তারা গিয়ে বাড়িতে অনেক কাজ করে। ত্রিপুরায় সে সুযোগ রয়েছে, যে পরিমাণ তাদেরকে মাটি দেওয়া হয় গ্রামে গঞ্জে, সেগুলো এখন রেগার কাজ করার মতো জায়গা নেই। যেগুলোতে করা হয়, অনেক অনেক পঞ্চায়েত তার কাজ দিতে পারছেন না। তারা আদিম অবস্থায় রয়েছে। মানুষের যে তার কর্মসংস্থান, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে লোক তৈরি করবে, সে মানুষ শুধু রেগাতে ডুবে আছে। রেগাতে প্রাইজ আনার জন্য তারা চাইছে না যাতে বেকাররা নিজেদের আত্মনির্ভর হোক, আত্মনির্ভর হয়ে তারা সেগুলোতে দাঁড়া। এখানে উনি বলেছেন যে মন্ত্রী গিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ঘরে। ঠিকই করেছেন তো সুধাংশু বাবু, মাননীয় মন্ত্রী। তাদের আমলে যে সমস্ত কর্মচারীকে এমন ভাবে তৈরি করেছে শুধু ইনকলাব জিন্দাবাদ করো আর কাজ না করো, এই মানসিকতাতে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। তার জন্য অফিসে গিয়ে অফিস করে না, গভর্নমেন্টের জনগণের টাকাকে তারা এক একজন লোক কত বেতন পায়। মন্ত্রী মহাশয় ঠিকই করেছেন যে যদি তুমি কাজে না করো অফিসে তো আমার দরকার নেই, কারণ সরকারের জনগণের টাকাকে অপচয় করবে না। তারপরেও সেটাকে বাহাবা দিচ্ছেন, কারণ এমন কিছু কর্মচারী তারা তৈরি করে গেছেন, সেক্রেটারি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত তারিখ পর্যন্ত এখনো সরকারের কাজগুলো তারা যাতে ঠিকভাবে জনগণের কাছে না পৌঁছে একটা ক্ষুদ্র অংশ ষড়যন্ত্র করছে।
তাদের প্ররোচনায় মধ্যে দিয়ে। তার জন্য সরকার আস্তে আস্তে ঠিক হবে, কারণ তাদেরও তো মানুষ, তো তাদের একটা মানসিকতা তো পরিবর্তন হবে। মাত্র 6 বছর 10 বছর থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাদের কথা আর কেউ শুনতো না। আস্তে আস্তে তারা নেমে এসে 10-এ 0-তে চলে যাবে। কারণ একটা বিরোধী হলে পরও যেখানে থাকো একটা মানসিকতা থাকতে হবে কিভাবে সরকার তার ক্ষমতাকে সেটাকে ত্বরান্বিত করতে হবে। তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই দিক থেকে এদেরকে ভাবার দরকার। আরে সরকার 13 টাকা চাল দেয়, এক কেজি ধানের দাম কত? 21 টাকা 83 পয়সা। ধান কিনে ধান কিনছে সরকার সহায়ক মূল্যে, কত? 21 টাকা 83 পয়সা। আর সরকার কত দেয়? ফ্রিজ গুলো আমি বাদে দিলাম, কর্মচারী থেকে সকল অংশের মানুষ 13 টাকায়। কোন দেশে আছেন? স্বর্গের রাজ্যে আছেন। তারপরে বলছেন নরেন্দ্র মোদী দেনা। অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে আগে থেকে। কেন দেনা দিতে হবে। এই অভ্যাস ছেড়ে নতুন চিন্তাধারা সঙ্গে যুক্ত হন। মানুষ আপনাদেরকে সাপোর্ট করবে এবং জনগণ আপনাদেরকে আশীর্বাদ করবে আরো দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেকটা সময় আপনি দিয়েছেন, তার জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাকে। মাননীয় সদস্য পাঠানলাল জমাতিয়া। पहिलानो हामबाय दिनै डेपुटी स्पिकार सारनो 5 तारिखआव जोंनि महामान्य राज्यपाल 92 पेरानो थैयो जे आरो जों पइन्ट आलोचना थाइखा ओ पइन्ट बिसिङाव गोबांमा जोंनि एरियाखौ काबजाक दङ। आं खायसे खायसेके आलोचना खायनाय पहिला एजुकेशन থেকে आं किसा কক साना मुसुबो ठीक আছে। অনেক পেরার মধ্যে অনেক ইউনিভার্সিটি বা অনেকগুলো সুইমিং পুল ভালো চিন্তা ভাবনা নিয়েই পয়েন্টগুলি এখানে আলোচনা হয়েছে, সেটা ঠিক। আমি ত্রিপুরা রাজ্য উন্নতি হোক, ভালো হোক, সেটাই আমি চাই। এর মধ্যেও কিছু কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। যেমন আমার এরিয়ার মধ্যে একটা বলতে গেলে একটা 12 স্কুল, অম্বিনগর 12 স্কুলে যেমন সেখানে এখনো হিস্ট্রি টিচার নেই, ইংলিশ টিচার নেই, পিজিটি নেই। অথচ ক্লাস 12 এ 161 students in class 12 and in class 11 131। তো এত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করছে সেই জায়গাতে এখনো 1 বছর ধরে আমি যখন এজ এন এমএলএ হিসাবে যোগদান দিয়েছিলাম তখন থেকেই আমার নজরে আসে সেখানে পিজিটির অভাব। এরপরে নতুন করে একটা বিদ্যাজ্যোতি, অম্পিনগর বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে সেই রকম অবস্থা। সেখানে জিওগ্রাফিকের পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার নেই, সেখানে ইংলিশের টিচার নেই, সেখানে কংগ্রক পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার নেই। আরো অনেক আছে এডুকেশন বিষয়ে। সেই দিন আমি বিজিতে গেলাম, গামাকুবারি হাই স্কুল, অ্যারাউন্ড 193 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। সেখানে দেখতে পেলাম ক্লাস 1, 2, 3 একসঙ্গে পড়াশোনা করছে একই রুমে। সেই রুমের অবস্থা খুব কাহিল অবস্থা, সব বেড়াঘর, টিনের বেড়াঘর, সেগুলো ছেঁড়া মেরা। আমার মোবাইলের মধ্যে আছে, নিউজে পাবলিশ হয়েছে। আরো আছে গামাকুবাড়ির মতো হাই স্কুল, সেখানে কোনো ডাইনিং হল নেই, কিচেন হল নেই, সাফিসিয়েন্ট টিচারের সংখ্যা নেই। তো সেই বেসিক রিকোয়ারমেন্টগুলি যদি ফুলফিল না করা হয় তো শুধু উপরের দিকে চাইলেই হবে না, সেগুলির উপরেও কিন্তু
ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার। আমরা জানি অম্পিনগর আরডি ব্লক হচ্ছে একটা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক, সেই অনুসারে অনেক সুযোগ সুবিধা সেখানে পাওয়া দরকার, সেই অনুসারে পাইনি। হেলথ বিষয়ে আমি একটু বলতে চাইব, অম্পিনগর সিএইচসি সেন্টারে ডক্টরস মাত্র 3 নোস। আমার জানা মতে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, অ্যাজ পার মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, একটা সিএইচসিতে মিনিমাম 6 জন ডক্টরের প্রয়োজন হয় এবং একটা পিএইচসিতে 4 নোস ডক্টরের প্রয়োজন হয়। তো ওই পিএইচসিতে মাত্র 2 জন করে হসপিটাল চলছে। স্টাফ নার্সের অভাব, মাত্র 6 জন নিয়ে অম্পিনগরের সিএইচসি চলছে। অনেকগুলি ইকুইপমেন্টস এর অভাব আছে সেখানে। তো আমি ওভার টেলিফোনে অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম সিএমওর সঙ্গে কথা বলার, কিন্তু আজও অবধি কোনো হয়নি। এরপরেও প্রয়োজন আছে। আমাদের মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই যে উল্লেখ নেই, যেমন ছেচুয়া একটা বাজার, প্রায় 8 থেকে 9টা ভিসির লোক সেখানে বাজার করে, সেই জায়গাতেও একটা কমসে কম পিএইচি একটা সেট আপ করা দরকার। সেখানে পিএইচির কোনো উল্লেখ নেই। সব অমরপুরে যাচ্ছে, সব অম্পিতে আসছে। অম্পিও আসলে কি হবে, সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছে না। তার জন্যই এই পয়েন্টগুলি কিন্তু আমি অনুরোধ করছি সংযোজন করতে পারলে ভালো হবে। এরপরে স্পোর্টস বিষয়ে আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে ফুটবলে সবচেয়ে বোধহয় আমার এরিয়া থেকে কিন্তু প্রতিভাবান প্লেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল প্লেয়ার্স, ন্যাশনাল মিড ফুটবল প্লেয়ার্স কম করে না হলেও আমার এরিয়ার মধ্যে 50 জনের মতো আছে। এখন আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। ন্যাশনাল মিড প্লেয়ার্স যেমন সুকান্ত জমাতিয়া, রাজীব জমাতিয়ারা সবাই এ ডিভিশনাল প্লেয়ার। তো সেই অনুসারে সেই মাথায় রেখে, সেই পয়েন্টগুলি মাথায় রেখে সেখানে একটা স্পোর্টস বা একটা ভালো স্টেডিয়াম করা দরকার। তারা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে মাঠেই, ছোটখাটো একটা মাঠে খেলা করে কিন্তু নিজেরা কষ্ট করেই কিন্তু ন্যাশনাল মিট করেছে। ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স অনেক আছে, আমার কাছে রিপোর্ট আছে। এখন আমি জাস্ট দেখে বলে দিচ্ছি, যেমন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার নীলা কিশোর জমাতিয়া, যারা স্পোর্টস বিষয়ে আছেন ওনারা জানবেন। ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার আরো একজন আছে, নাম হচ্ছে গতাল জমাতিয়া, আরো আছে জিতেন জমাতিয়া, অন্যান্য আরো আছে, এক বললে শেষ হবে না। তাই আমার অনুরোধ থাকবে যেন একটা ভালো স্টেডিয়াম, যদি পারি একটা স্পোর্টস স্কুল খোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ থাকবে। এবং এরপরেও আর আছে, এখন যে জলজীবন মিশনের উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম সিএম মডেল ভিলেজের উপরে। সেই ভিলেজেই এখনো কিন্তু ওয়াটার কানেকশন হচ্ছে না। যেমন বাটাপাড়া আন্ডার ইস্ট তৈসলং ভিলেজ, দ্যাট ইজ মডেল ভিলেজ, প্রায় 30-35 ফ্যামিলি আছে। এখনো ট্যাপ বসানো হচ্ছে কিন্তু নিচে পাকা করে দেওয়া হচ্ছে না এবং জলও গিয়ে পৌঁছায়নি, জাস্ট নামে মাত্র সেখানে পয়েন্ট বসানো হলো। আরো আছে রহিদাপাড়া, অ্যারাউন্ড 38 ফ্যামিলিজ, সেটাও আন্ডার দ্যাট মডেল ভিলেজ, দ্যাট ইজ ইস্ট তৈসলং, সেখানেও সেই অবস্থা। এবং বাজিরাই পাড়া 30 ফ্যামিলিজ, সেখানেও জলের ব্যবস্থা নেই।
মেনশন করতে গেলে অনেক খালি করা যায়, কিন্তু এরপরেও রাস্তার কানেকশন নেই। অথচ মডেল ভিলেজ, সেখানে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন দেখা যায়নি। অন্যান্য একটা জেনারেল বা সাধারণ একটা বিসির মতোই সেখানে চলছে, তো সেখানে কোনো আউটকাম দেখা যাচ্ছে না। এরপরেও আন্ডার গঙ্গিয়া বিসি, সেখানে সেই অবস্থা। আমাকে বারবার ওনারা ফোন করে বলেন, যখন আমি বিজিতে যাই, বাংকারাই পাড়া 40 ফ্যামিলিস, সেখানে নো পয়েন্ট ওয়াজ ফিক্স, এখনো পয়েন্ট বসানো হয়নি, পাইপ কানেকশন হয়নি, 40 ফ্যামিলির মতো রয়ে গেছে। অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। জাস্ট আমার এরিয়ার বা আমার অ্যাসেম্বলির কথাই আমি চিন্তা করে বললাম এখানে, যেহেতু আমি রিপ্রেজেন্ট করছি আমার কনস্টিটুয়েন্সি। এরপরে আরেকটা জায়গা আছে, পিয়ারি মাইরেন বলে একটা জায়গা আছে, ওখানেও সেই অবস্থা। অমরপুর থেকে এত দূর নয়, প্রায় 6টা বিসিকে নিয়ে একটা বাজার, সেখানেও একটা বড় একটা কমিউনিটি হল দরকার, একটাও কমিউনিটি হল নেই সেখানে। এরপরে অম্পিনগর টাউন, জাস্ট টাউনের সঙ্গেই একটা ছোট্ট টাউন হল আছে, কমিউনিটি হল, নট এ টাউন হল, কমিউনিটি হল, সেটাও কিন্তু ভাঙ্গাচোরা, সেখানে সঠিকভাবে মিটিং করা যাচ্ছে না। তো মাননীয় আমাদের মহামান্য রাজ্যপালের বক্তৃতায় আমরা শুনলাম শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্টটা শহরমুখী হচ্ছে, গ্রামের দিকে ডেভেলপমেন্টটা খুব কমই দেখা যাচ্ছে। তার জন্যই যে ঘাটতিগুলি বা বাকিগুলি রয়েছে সেগুলিকে যেন সংযোজন করে, সেটাই আমার অনুরোধ থাকবে। নমস্কার। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ভগবান চন্দ্র দাস। শেষ করে দিব? ঠিক আছে। তো আজকে আমাদের বেলা 2 ঘটিকা পর্যন্ত আমাদের আজকের এই সভা মুলতবি ঘোষণা করা হলো।